Hi students, good morning everyone. Um, I'm very happy that I'm taking class for you this semester. And I think this is the first time I'm meeting you as a course teacher. Even though we met many times in the college for some other purposes, this is the first time I'm meeting you as a course teacher. Okay. And I hope that you all are fine. Um, and you're also happy that you have come to your final year class. This is the first class for your fifth semester for the subject Mathematical Statistics 1. Actually, you have 4 theory papers this semester, in which I am going to take Mathematical Statistics 1 for you. Actually, this is one easy paper, uh, um, problem oriented paper, number paper. Theory is also there. Both they give weightage for both theory and problems equally. But it is an interesting paper and it is a very useful paper also. And so I hope that you will enjoy the subject through this online class. Before entering into the subject, let me tell you, or let me share few things with you. That is, the first and foremost thing is, nobody knows as of now whether this pandemic situation will continue for a long time or it will come to an end within a month or couple of months and we will back to our regular life. As of now, nobody knows that. So in that situation, we are planning to take the classes through online. Um, as it is a new practice for both students and staff, to get accustomed into this system, it will take time. Not only for the students, for us also. So what you have to do is, you have to be very regular to the class. Even if the regular class, if you cut 1 or 2 days, it is not that difficult to follow the next class. Whereas when it is conducted through online, the method of teaching itself is different now. So the medium of conversation is different. When everything is different and new, first we should accustom with that system. So first few classes, you may feel little bit difficult to follow the class, after which definitely you will be used to it. Definitely you can understand very well. And so I hope that you will enjoy this class. You will enjoy all the classes from today onwards. And for first I'm going to, today my plan is to give you the syllabus. First a few words about the syllabus, what we are given. And let me give you a small introduction about the first unit. This is what I'm planning today. So before going to see all those things, let me tell you one thing. See the actually I told the same thing for the second years also. Now UGC has announced that you should have heard. Final year students must write their final semester exams. Only then they're eligible to get their degree if they pass the exam. Okay. It may be through online or offline. That is not mentioned. Either through online or offline, UGC instructed the universities to conduct the exam for the final semester students. Actually, exams were cancelled last month, but now that is not the situation. But the same situation may arise for the other semesters also at any time. So you don't leave your
previous semester subjects as such, you keep in touch, you go through the subjects whenever you find time. You have enough time now. So getting time is not a problem for you. So you make use of the time effectively. That's what I wanted to say. Actually, all of us are facing a very hard time now. One side, we have fear for the COVID-19. On the other side, we are losing the classes. Some people are struggling for even their basic needs. So in this hard situation, we are a little bit upset also sometimes. But to forget all those things, we are starting this online class now. We change, we convert the hard time into an opportunity by listening the videos for your lectures. And I hope that definitely these lectures will help you to come out from your COVID-19 fear and psychological effects, and also to learn new concepts of your syllabus. Okay. Actually, what I'm planning, how I'm going to take the class, my plan is I will post the notes for each and every class in the WhatsApp group. You please go through it and you please make a copy, written copy in the notebook. Always the written copy will help you to study. And so I request all the students to copy the notes regularly. As usual, we conduct internal test, internal 1, 2 or something like that. What are the tests that we will plan later regarding test and assignments. So whatever the work we give, you please do that also sincerely. Only with your sincere efforts and concentration, you can come out from this situation and you can be successful. That will be the success of conducting this online class. Okay. So now, um, let us see the syllabus. Let me share syllabus screen now. By the way, you all know who am I? I'm Dr. V. Indra, Assistant Professor, Department of Mathematics. As I'm taking first time for you, I'm introducing myself. Okay. If it is a classroom, you can also introduce yourself, but now we don't have that opportunity. So I'm only introducing myself. Okay. Now let us see the syllabus. First unit is random variable. Regarding random variables, I will tell you what is a random variable. We are going to define all those things. Then in second unit, moment generating function and characteristic functions. And the third, fourth, fifth units are distributions. Two discrete distributions, binomial and Poisson, and one continuous distribution, which is normal distribution. So this is our syllabus, very basic syllabus, but little bit vast. Okay, anyway, random variables. Random variable, what is random variables? படிச்சிருக்கீங்களா random variables என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்களா? So first, to define a random variable. Random variable is actually a function from a sample space to set of real numbers. So first we should know what is a sample space. அப்ப sample space என்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி I would like to tell you what is probability. Probability என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து what is event.
So little bit of probability theory first we will study, and then we will define random variable. The random variable has a classification as discrete random variable and continuous random variable. That we will see later. So first, I would like to define what is probability. Probability na ennappa? Probability நம்ம கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம். படிக்கலனா கூட அந்த வார்த்தையை கேட்டிருப்போம் இல்லையா? டெஃபினட்டா படிச்சிருப்போம். கண்டிப்பா 12th some basic concepts படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கு நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம்? அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்கும்போது, ப்ராபபிலிட்டி சம்முக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்கும்போது, எத சொல்லுவீங்க? இந்த டாஸிங் எ காயின் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாரி தான். அதுதான். தட் இஸ் a well known example and a very good example also for most of the concepts to understand. சொல்லுங்க. ப்ராபபிலிட்டினா என்னன்னா, சான்ஸ். ப்ராபபிலிட்டின்றது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் டெர்ம். அது நம்ம கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் a சான்ஸ். எங்கெல்லாம் சான்ஸ்ன்றது ரைஸ் ஆகுதோ, அங்கெல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ண முடியும். we can use probability there. Okay. இது இன்னொரு விதமா சொல்லலாம். எங்கெல்லாம் ஒரு சர்டனிட்டிக்கும் அன்சர்டனிட்டிக்கும் நடுவுல ஒரு நிலைமை இருக்கும். நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றதுக்கு நடுவுல. இப்ப நமக்கு இருக்கு இல்லையா? இப்ப இட் வில் பி ரெய்னிங் டுடே அப்படின்னு சொல்றோம். கண்டிப்பா மழை பெய்யுமா? நோபடி கேன் சே, ரைட்? இட் மே ரெயின் ஆர் இட் மே நாட் ரெயின். இப்ப வி கேன் சே ஒன்லி இஃப் டுடே இஸ் வெரி கிளவுடி and there is no sun, we didn't see the sun, என்ன சொல்லலாம்? So there are chances, more chances of getting rain tomorrow if it is a rainy season, right? If it is too hot today, no one will expect that tomorrow it will rain. But sometimes it will be very hot from morning to evening. Night பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா மழை பெய்யும் இல்லையா? That also will happen sometime. So it is only a prediction. We cannot be sure of it. In that situation, we can we can say only chances less or more. The chance is called as probability. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஆரம்பத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணோமே. நமக்கு இப்ப காலேஜ் வந்து ஓபன் பண்ணுவாங்களா? மாட்டாங்களா? அதுவே இப்போ ஒரு சான்ஸ் மாதிரி தான், ப்ராபபிலிட்டி மாதிரி தான் இருக்கு. பண்ணலாம், பண்ணாமையும் போகலாம். இம்மீடியட்டா காலேஜ் ஓபன் பண்ணலாம், பண்ணாமையும் போகலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ, அங்கேயுமே இதுதான் சொல்ல முடியும் நம்மளால, ப்ராபபிலிட்டி. ஏன்னா கரெக்டா இப்ப நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னா பரவாயில்ல, பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்டா? அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் நமக்கு சான்சஸ் வருதோ, சான்சஸ் அப்படின்னு பேசுறோமோ, அங்கெல்லாம் எந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால? ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்? நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்னன்னு சொல்றேன். ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, see that is the first definition here. அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி தியரி, ரைட்? நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இங்க இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட். இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னு நினைச்சா, சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட். சரியா தப்பா? எஸ். வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? சன் ரைசஸ் இன் தி வெஸ்ட், சவுத், நார்த்னு கிடையாது. சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட்னா தட் இஸ் ஷுவர். ஷுவரா அதுதான். வேற எதுவும் அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது. வேற எதுவும் மாற்ற முடியாது இல்லையா? பட் இட் இஸ் எ சர்டன் ஈவென்ட். சர்டன்னா கண்டிப்பா அதாங்க, அது தவிர வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்றது, ரைட்டா? அந்த மாதிரி கேஸ்ல அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? சர்டன் ஈவென்ட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1, நம்பர் 1. ஓகே. இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சன் ரைசஸ் இன் தி வெஸ்ட், அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? அது மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கா? கிழக்குல உதிக்கிற சூரியன் மேற்குல உதிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அப்போ அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லை அப்படின்னும் போது, அப்போ அது இட் இஸ் அன்சர்டன் ஈவென்ட். கண்டிப்பா தெரியும் அது நடக்கவே நடக்காதுன்னு. அப்போ அதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டினா 0. ஒன்று நடக்கவே நடக்காதுன்னா 0, ஒன்று கண்டிப்பா நடக்கும்னா அதோட ப்ராபபிலிட்டி 1. நடக்கலாம், நடக்காமையும் போகலாம். அப்ப அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா 0க்கும் 1க்கும் இடையில இருக்கும். சரியா? இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல வரும்போது நம்ம ப்ராபபிலிட்டியே யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா சர்டன் ஈவென்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி ஆன்சர் சொல்லிடுவோம். இது கண்டிப்பா நடக்குங்க, இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 1. இது நடக்கவே நடக்காதுங்க, இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா யூ கெட் ஒன்லி 0. ஓகே. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், see, we can live without water. No chance. We cannot live without water. Even for 1 or 2 days we can live. Continuously we cannot live without water, right? So it definitely will not happen. So the probability is 0.
அங்க பாத்தீங்கன்னா P of 1ன்னு போட்டிருக்காங்க. 1ன்றது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் 1, 2, 3ன்னு குடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த 1 அந்த ஃபுல் சென்டென்ஸையும் எழுதாம P of அப்படின்றது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப். அந்த 1ன்னு போட்டிருக்கிறது அந்த சென்டென்ஸோட சீரியல் நம்பர். ரைட்டா? அடுத்தது P of 2 equal to 0. ஏன்னா நடக்கவே நடக்காது அது. We cannot live with that one. தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா, ரவி மே ஆர் மே நாட் கெட் த ஜாப். ஒருத்தவங்க வேலைக்கு போறாங்க இன்டர்வியூக்கு. வேலை கிடைக்கலாம், கிடைக்காமயும் போலாம். 2க்குமே சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அந்த மாரி இடத்துல அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ரவி மே ஆர் மே நாட் கெட் த ஜாப்? கண்டிப்பா கிடைச்சிட்டா அவருக்கு ப்ராபபிலிட்டி 1. அவருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா 0. நமக்கு தெரியாதே இப்போ. இப்பதான் போறாரு வேலைக்கு. ஹி மே ஆர் மே நாட் கெட் த ஜாப்ன்றாங்க. அதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அதுக்கு இட் லைஸ் பிட்வீன் 0 அண்ட் 1. 0க்கும் 1க்கும் நடுவுல. So the main thing from these three examples I want to tell you is probability value lies between only 0 and 1. 0 விட கம்மியா நெகட்டிவ்லயும் போகாது. 1 விட அதிகமா 1.2, 1.3, 1.5 கூட போகாது. நம்ம நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு தௌசண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஆன்சர் எழுதுவாங்க. சரியா? அப்ப ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. எதுல தான் வரணும்? இட் ஷுட் லை பிட்வீன் 0 and 1. சரியா? சம் ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன். அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி தியரின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? அதுல இருந்து சொல்ல வர்றது அதுதான். ஓகே ரைட். அடுத்தது ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டிஃபைன் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்ன? எனி ஆக்டிவிட்டி ஹூஸ் அவுட்கம்ஸ் கேன் பி ப்ரெடிக்டட். அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அதுக்கு என்ன அவுட்கம் அது வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்படின்னா தட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, அதுக்கு நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், புரியும் அவுட்கம்னா என்னன்றது. இப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்றோம் இல்லையா? காயினை டாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அதுக்கு அவுட்கம்னா என்னது? நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் அவுட்கம். ஒண்ணு ஹெட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா டெய்ல் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்போது எத்தனை அவுட்கம்ஸ் இருக்கு? 2 அவுட்கம்ஸ். வாட் ஆர் த 2 அவுட்கம்ஸ்? ஹெட், டெய்ல். அப்ப அவுட்கம்ஸ் என்னன்றது நம்மளால சொல்ல முடியும் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணா. அப்ப டாஸிங் எ காயின் இஸ் எ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ ஒரு டை த்ரோ பண்றோம் இல்லையா? த்ரோயிங் எ டை த்ரோ பண்ணும்போது அதுல என்னென்ன அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்? 1 கிடைக்கலாம், 2 கிடைக்கலாம், 3, 4, 5 ஆர் 6 எது வேணா கிடைக்கலாம். ஆனா என்னென்ன கிடைக்கும்ன்றத நம்மளால சொல்ல முடியும். அப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6 இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் கிடைக்கும். அப்ப என்னென்ன அவுட்கம் வரும் அப்படின்றத நம்மளால சொல்ல முடியுது இல்லையா? So if the outcomes can be predicted, such an experiment is said to be a random experiment. ஓகே, ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்னன்னா அதோட அவுட்கம் வந்து நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியணும். அதுக்கான 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இப்ப நம்ம சொன்னோம். சரியா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ். சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரேண்டம் வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணணும்னா இட் இஸ் எ மேப்பிங் ஃப்ரம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டு ரேண்டம் இது ரியல் நம்பர்ஸ். அப்ப முதல்ல வாட் இஸ் எ சாம்பிள் ஸ்பேஸ்? இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சொல்லும்போது அந்த அவுட்கம்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா? அந்த அவுட்கம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு செட்ல போடும்போது when all the outcomes are put together in a set, that set is called as a sample space. Okay, so the set of all outcomes of a random experiment is called sample space. Now அது இங்க கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. random experiment tossing a coin, அதோட sample space என்னது? head, tail. அடுத்தது throwing a die, அதுக்கான sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. அடுத்தது ஈவெண்ட். ஈவெண்ட்னா என்னன்னா ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸிங் எ காயின் இஸ் எ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுல நமக்கு ஒவ்வொரு அவுட்கம் கிடைக்குது இல்லையா? அதற்கான ஒரு ஒரு நிகழ்வும் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட். கெட்டிங் ஹெட் இஸ் an event while tossing a coin. Getting head is an event, getting tail is another event. There are 2 events. அதே மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்க இப்போ ஸ்டாண்டர்டான எக்ஸாம்பிள் த்ரோயிங் எ டை எடுத்தீங்கன்னா கெட்டிங் 1 இஸ் எ ஈவெண்ட், கெட்டிங் 2 இஸ் another event, கெட்டிங் 3 இஸ் another event, 4, 5, 6 அப்ப 6 ஈவெண்ட்ஸ். அப்போ தி சப்செட் ஆஃப் அ சாம்பிள் ஸ்பேஸ். சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல என்ன இருக்கும்? எல்லா அவுட்கம்ஸும் இருக்கும். அதுல ஒரு ஒரு அவுட்கம் கிடைக்கிறதும் நமக்கு ஒரு ஒரு ஈவெண்ட். ஓகே, எனி சப்செட் கவனி. இப்போ எஸ் தி சப்செட் ஆஃப் அ சாம்பிள் ஸ்பேஸ். சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல ஹெட் டெய்ல் இருக்கும். அப்ப அதுல சப்செட் எழுதுன சிங்கிள்டன் செட் சப்செட் இருக்குல்ல HT. அப்ப கெட்டிங் ஹெட் இஸ் an event,
Getting tail is another event. Okay. இப்போ என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்னா first random experiment, first probability. Probability na chance. If it is a certain thing, அதோட value 1. If it is uncertain, the value is 0. If it is between certainty and uncertainty, then the value of probability lies between 0 and 1. நெக்ஸ்ட் என்ன படிச்சோம்? ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அவுட்கம்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் த்ரோயிங் எ டை, டாஸிங் எ காயின். அதுல கிடைக்கிற அந்த அவுட்கம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு செட்ல போட்டோம்னா அந்த செட்டை தான் என்னன்னு சொல்றோம்? சாம்பிள் ஸ்பேஸ். இப்போ அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ற செட்ல இருந்து நம்ம ஒரு சப்செட் எழுதணும்னா எனி சப்செட் ஆஃப் எ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஸ் எ ஈவெண்ட். ஓகேவா? ஒன்னொன்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே வரும். இந்த ஈவெண்ட்ல ரெண்டு விதமான ஈவெண்ட் இப்ப படிக்க போறோம். ஒன் இஸ் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ். அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் ஒரே டைம்ல அக்கர் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், two events are said to be disjoint if both do not occur simultaneously. ஒன்னு நடந்தா இன்னொன்னு நடக்காது. இப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுல கெட்டிங் ஹெட் இஸ் ஒன் ஈவெண்ட், கெட்டிங் டெய்ல் இஸ் அனதர் ஈவெண்ட். ஒரு தடவை டாஸ் பண்ணும்போது ஒன்னு ஹெட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா டெய்ல் தான் கிடைக்கும். அப்ப ரெண்டும் ஒரே டைம்ல கிடைக்க முடியாது. அப்ப இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டுமே மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் disjoint events. Mutually exclusive events or disjoint events. இப்போ இது இன்னும் உங்களுக்கு புரியணும்னா I will give you another example of the events which are not disjoint. இப்ப கடைக்கு போய் பொருள் வாங்குறாரு ஒருத்தர். 3 பொருள் இருக்கு அந்த கடையில. இப்ப கடைக்கு போய் ஒருத்தர் பொருள் வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். A, B, C ன்னு 3 பொருள் இருக்கு. அப்போ buying A is one event. The customer buying B, one event. Buying C is another event. So there are 3 events in that random experiment. இப்போ அவர் வந்து A வாங்கினா B வாங்க மாட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஒருத்தர் போயிட்டு எது கூட வாங்கலாம்? A and B, B and C. அப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் ஒரே நேரத்துல அங்க நடக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கிடையாது, நமக்கு டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கிடையாது. only when one happens another one should not happen. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் தான் என்ன ஈவெண்ட்ஸ்? disjoint events. அடுத்தது independent events. Independent events na enna? Two or more events are said to be independent. Both do not occur simultaneously. No, both do not, அந்த லைன் தப்பு. Both do not occur simultaneously is disjoint event. Independent event is happening of one event does not affect the happening of other events. அது என்ன எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, happening of one event will not affect, does not depend on the happening of other event. One event will not depend on the other event. அப்படி இருந்ததுன்னா those two events are said to be independent events. For example, we are tossing two coins at a time. ரெண்டு காயின் ஒரே நேரத்துல டாஸ் பண்றோம். அப்ப என்னென்ன அவுட்கம்லாம் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹெச் ஹெச். அப்ப ஹெட் ஹெட், ரெண்டுலயும் ஹெட் வரலாம், ஹெட் டெய்ல் வரலாம், டெய்ல் ஹெட் வரலாம், இல்லைன்னா டெய்ல் டெய்ல் வரலாம் இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை டாஸ் பண்றோம், ஹெட் ஹெட் கிடைக்குது. செகண்ட் டைம் டாஸ் பண்றோம். இப்ப செகண்ட் டாஸ்ல வர்ற அவுட்கம் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஹெட் கிடைச்சதுன்னா அடுத்ததுலயும் எதுவே கிடைக்கலாம், ஹெட் ஹெட்டே கூட நமக்கு கிடைக்கலாம், இல்ல வேற மாதிரியும் கிடைக்கலாம். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் தி ப்ரீவியஸ் டாஸ். அப்ப அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் செட் டு பி இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் இல்லாத ஈவெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, சப்போஸ் இப்ப நம்ம ஒரு பாக்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் கலர் பால்ஸ் இருக்கு. ப்ளூ பால், ரெட் பால். ப்ளூ வந்து கவுண்ட் அதிகமா இருக்கு, ரெட் கம்மியா இருக்கு.
அப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டேக்கிங் ப்ளூ பால் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்போது அதிகமா இருக்கும். இப்ப அந்த பால திரும்ப நம்ம அதுல வைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ பால்ஸ் எடுத்துடுறோம். திரும்ப ப்ராபபிலிட்டி எடுக்கிறோம். ஆக்சுவலி எதுக்கான நம்பர் அங்க அதிகமா இருக்கோ, அந்த பாக்ஸ்ல எந்த பால்ஸ்க்கான நம்பர் அதிகமா இருக்கோ, அத எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எத சூஸ் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவ பால் எடுத்துடுறோம். செகண்ட் டைம் திரும்ப எடுக்கிறோம். அப்ப செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம், ஃபோர்த் டைம்லாம் எடுக்கும்போது வர்ற ப்ராபபிலிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த கலர் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத வச்சு என்ன ஆகும் நமக்கு? வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப த next event depends on the previous one. Second event depends on the previous one. First one. Third depends on the first and second. Fourth depends on the first, second and third. அந்த மாதிரி one event depends on the previous events. அப்ப அது என்ன கிடையாது? They are not independent events. First happening does not affect the second or third. Then we call those events as independent events. So now we have seen two types of events, disjoint events and independent events. Disjoint event is both do not occur simultaneously. Independent events, one will not affect the other. Okay. So with this small introduction, let me conclude this class. Please watch the video once or twice, as I said earlier. Those who are able to understand first time, you can watch once. Others, please watch twice or thrice till you understand the subject. After few classes, we will have a meeting in Google Meet, so that if there is any difficulty or if there is any doubt in your subject, we will get it clarified and then we will continue the class. So first you watch the videos, what I am posting in the group. Okay. Thank you all students. Be safe, stay home. Okay. Thank you very much.